सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दी खास खबरों ते एक नज़र। मां नूं सड़क उत्ते मरन लई मजबूर करन वाले अफसर पुत नूं सुखदेव सिंह ढींडसा ने पार्टी चों कढिया। हेमकुंड साहिब दी यात्रा 4 सितंबर तो होएगी शुरू। 72 घंटिया का कोविड नैगेटिव सर्टिफिकेट होना लाजमी। जहरीली शराब के मसले ते कैप्टन ने लागू किया पंजाब दे विच एक सख्त नियम। पटना साहिब के साबका जथेदार इकबाल सिंह नूं पंथ विचों छेकण दी मंग। गुरु नानक साहिब दा नकली इतिहास बना के कार सेवा दे बाबियां वल्लों कित्थे कीती जा रही है गुरु घर दी उसारी। भारत विच सरकारी नौकरियां वास्ते पेपर देण दे लई केंद्र ने हुण एक एजेंसी बना दित्ती है। किहड़े मुल्क दे विच बागी फौजियां ने पुड़पुड़ी ते पिस्तौल रख के राष्ट्रपति तो अस्तीफा लै लिया। अमृतसर दे विच ऐतवार नूं मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। होर भी अहम खबरां ने जिन्हां ते नज़र पावांगे। पहला आपां कोरोना वायरस अपडेट जान लैंदे आ। पूरी दुनिया दे विच कोरोना वायरस के मामले 2 करोड़ 40 लाख के करीब हो गए ने। हुण तक 7,77,000 तो वध लोगों की मौत हो चुकी है। भारत दे विच 27 लाख तो वध मामले हो गए ने ते हुण तक 51,797 लोगों की मौत हो गई है। पंजाब की गल कर लीए तां कुल मौतों की गिनती 898 तो पार हो गई है ते जिहड़े पॉजिटिव मरीज ने कुल पॉजिटिव मरीज उन्हां दी गिनती 35,000 टप गई है ते ठीक होने वाले मरीजों की गिनती भी 22,000 के नेड़े पहुंच गई है। एक्टिव केस ने जिहड़े 12,000 के करीब हो चुके हैं। पंजाब दीयां खास खबरों तो पहला मौसम की जरूर गल कर लीए क्योंकि पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ और हिमाचल दे विच मींह ने मौसम नूं काफ़ी खुशगवार बना दिता है। हालांकि पंजाब के बहुत सारे जिलों के विच जिन्हां दे विच मानसा भी शामिल है उत्थे किसानां दा नुकसान भी होया है। जदों वध मींह पैण कारण कई थावां दे उत्ते पाड़ पै जाण कारण किसानां दीयां फसलां दे विच पानी भर गया, पर गर्मी तो जरूर लोग राहत महसूस कर रहे हैं। कई थावां ते दरमियानी ते कई थावां दे उत्ते भारी बारिश हुई है। लोकां नूं हुम्मस भरी गर्मी तो राहत मिली है, पर पानी के निकासी प्रबंधां कारण हड़ां वर्गी स्थिति भी बन गई है ते पंजाब सरकार दे जिहड़े हड़ रोकू प्रबंध ने उन्हां दी खिल्ली उड़ा रही है। ते पंजाब दे जिहड़े दावे वड्डे वड्डे कीते गए सी कि हड़ रोकू प्रबंध कर ले गए ने, इन्ने करोड़ रुपया खर्चा किया गया, उन्हां सारे दावियां दी फूक निकल जाती है जदों थोड़ा जिहा भारी मींह पैण दे कारण जिहड़े हड़ां वर्गे माहौल बन जाते हैं पंजाब दे विच। ते मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 20 अगस्त नूं पंजाब दे विच वध तों वध तापमान 30 डिग्री ते घट तो घट 25 डिग्री रहने का अंदाजा है। यानी कि पंजाब दे काफ़ी जिलों के विच ज़्यादातर जिलों के विच बदलवाई ते हल्का मींह पैण की संभावना है। अमृतसर बरनाला मुक्तसर बठिंडा गुरदासपुर तरन तारण फरीदकोट दे विच भी बाद दोपहर बदलवाई की संभावना दी गई है, जबकि बाकी सारे जिलों के विच मींह पैण का अंदाजा दिता गया। पंजाब दीयां अहम खबरां दे विच शुरुआत गुरु की नगरी अमृतसर तो करांगे, जिथे सचखंड श्री दरबार साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा बहुत ही शानो शौकत दे नाल मनाया गया। सचखंड श्री दरबार साहिब विखे पहला नालों वड्डी गिणती दे विच संगत दिखी अते खास गल सी कि दरबार साहिब दे सारे पनोरमा नूं खूबसूरत फुल्लां दे नाल सजाया गया सी। जानकारी मिली है कि 45 किस्मां दे फुੱਲ ने जिहड़े ਉਹ सचखंड श्री दरबार साहिब विखे सजाए गए सी ते ਇਹ फुੱਲ कलकत्ता बंगलौर पुणे केरला ते होर थावां तो मंगवाए गए सी ते संगत ने अपनी श्रद्धा दे नाल ਇਹ फुੱਲਾਂ ਦੀ सेवा कीती है ਅਤੇ फुੱਲਾਂ ਦੀ सजावट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ खास तौर ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दुनिया के पहले ग्रंथ ने जिन्हां ਨੂੰ गुरु होने का दर्जा हासिल है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 6 गुरु साहिबान 11 भट्टां 15 भगतां ते 4 गुरसिखां की बाणी दर्ज है ਅਤੇ 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहिब ने संपूर्ण किया संपादन किया पिछले गुरु साहिबाना की बाणी नूं एकत्र करके 1599 दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना का कारज आरंभ होया सी। भाई गुरदास जी नूं लिखाई करन दा माण हासिल होया। संत दास जी हरिया जी सुखा जी मनसा राम जी ने भाई गुरदास जी दे सहायक लिखारी वजों सेवावां निभाईयां सी ते आखिर 1604 ईस्वी नूं इस कारज की संपूर्णता हो गई सी। हालांकि 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो 9वें पातशाह की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच जां कह ली कि आदि ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज की उदों ही मुकम्मल संपूर्णता जिहड़ी वो समझी जाती है। तो जदों गुरु अर्जन देव साहिब ने बाणी का संपादन करके संपूर्णता की उदों फिर 1604 दे विच
ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਦਿਹਾੜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲੋੜ ਜਾਂ ਸਖਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਤੇ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੜਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਦਾ ਮਾਫੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਮਿਤ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਾਉਣਗੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਚੌਂਕੀ ਵੀ ਇਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਗਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਕੇਸ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6-7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਦੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੇ ਹਟਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੌਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਹਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ? 15 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਐਥਨੋਲ, ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ GPS ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ GPS ਤੇ ਟੈਂਪਰ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸੀਲ ਅਤੇ GPS ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਨੋਲ, ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ GPS ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ 1 ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, 1 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਗੇੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ FRP ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤਖਤ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਸੇਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਕਸੇਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ने मंग कीती है कि साडे पिंड दे विच गुरु नानक साहिब दे इतिहास नाल धक्के नाल जोड़ के बनाए जा रहे गुरुद्वारे दी उसारी नूं रोकिया जावे। यानी कि पिंड दे विच कुछ शरारती लोकां दे वल्लों जां फिर पैसे खाण दी बिरती दे लोकां दे वल्लों गुरु नानक साहिब दा झूठा इतिहास इस पिंड दे नाल जोड़ के गुरुद्वारा साहिब दी उसारी करन दी कोशिश कीती जा रही है। पिंड दी संगत ने इस संबंधी जथेदार साहिब नूं दखल देण दी अपील कीती है। उन्हां ने कहा कि पिंड कसेल दे नेड़े कुछ कार सेवा वाले बाबियां वल्लों गुरु नानक साहिब दे नां ते एक गुरुद्वारा बनाया जा रहा है। इस दी उसारी दे लई 16 जुलाई नूं टक लाया गया सी। एक बोर्ड भी पिंड ढंड तो सराय अमानत खां नूं जांदी सड़क उत्ते ला दिता गया। बोर्ड ते लिखिया गया कि गुरु नानक साहिब इत्थे आए सी ते उन्हां ने संगत दे नाल भजन बंदगी कीती सी। 5 ऐतवार जिहड़ा भी इत्थे इशनान करेगा उसकी मनोकामना पूरी होएगी। ते पिंड दी संगत ने दोष लाया कि सिख इतिहास विच अजिहा किधरे भी दर्ज नहीं है कि गुरु नानक साहिब पिंड कसेल आए सी ते उन्हां ने इत्थे भजन बंदगी कीती सी। उन्हां ने कहा कि समां रहिंदिआं इस गुरुद्वारा साहिब दी इमारत दी उसारी दे उत्ते रोक लाई जावे। श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार वल्लों हुण देखना होएगा अकाल तख्त साहिब दे जथेदार इस गंभीर मसले नूं किन्नी क गंभीरता दे नाल लैणगे। पंजाबी गायका अते सियासत दे विच पैर धरन वाली मानसा दी कलाकार अनमोल गगन मान दियां मुश्किलां वध सकदियां ने क्योंकि 13 जुलाई 2020 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ अनमोल गगन मान ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PIL ਪਾਈ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 8 ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PIL ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 8 ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ DGP ਤੇ SSP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਕਿ 300 ਏਕੜ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੇਰੋਂ ਦੇ ਰਜਬਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 300 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਰਮੇ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬਣਾ ਵਾਲੀ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾੜ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ SYL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ MLA ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਂਗੂ ਦੇਈਏ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦਾ
6000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ IRCTC ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਫॉर ਸੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ IRCTC ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IRCTC ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਮ ਹਾਲੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ DDMA ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਜਿਮ ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਿਰਫ ਹੋਟਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ 20 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਝੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਏਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕੌਮੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ, ਗੁਹਾਟੀ, ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ
ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਹੋਰ ਹवाई अड्डे ने जयपुर, गुवाहाटी, त्रिवेंद्रपुरम। कल भी आपां खबर दित्ती सी कि केंद्री शहरी हवाबाजी मंत्रालय दे वल्लों ऐलान किया गया कि जल्द ही इन्हां हवाई अड्डियां दा निजीकरण शुरू हो जाएगा। सो जिहड़ियां सरकारी नौकरियां दे विच सिद्धी भर्ती योग्यता ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ है उस दे लई एक वड्डा जिहड़ा कदम भारत सरकार ने चुक्या है। अगली खबर उत्तर प्रदेश तो है, जिथे किश्तां टुटण तो बाद एक फाइनांस कंपनी के एजेंटा ने सवारियां सने ही बस नूं अगवा कर लिया, क्योंकि बस के मालक ने उसदियां किश्तां नहीं भरियां सी। किश्तां दे विच काफ़ी गैप आ गया सी। उत्तर प्रदेश के आगरा दी फाइनांस कंपनी के रिकवरी एजेंटा ने अज सवेरे 34 यात्रियों नाल भरी निजी बस नूं अगवा कर लिया। पुलिस के दस्सण के मुताबिक यह घटना मालपुरा थाना इलाके विच वापरी है। बस हरियाणा के गुड़गांव तो मध्य प्रदेश के पन्ना जा रही सी। आगरा के सीनियर पुलिस कप्तान ने दस्सिया कि बस विच उतर के आए 3 व्यक्तियों ने पुलिस नूं दस्सिया कि फाइनांस कंपनी के कर्मचारी बस दे विच सवार हन। बस उस कंपनी के लोग लै गए जिस तो फाइनांस करवाई गई सी। बस मामला दर्ज कर लिया गया। बस की भाल लई पुलिस दीयां टीमां भी बना दित्तियां गईयां ने। हाले तक खबर पढ़न तक यही जानकारी सी कि बस हाले तक नहीं मिली है, क्योंकि फाइनांस कंपनी के रिकवरी एजेंट सवारियां दे सने बस नूं अगवा करके लै गए, पर राह दे विच जिथे किते सवारियां उतरियां सी उन्हां ने यह जानकारी पुलिस नूं दित्ती है ते पुलिस उस दे आधार दे उत्ते भाल कर रही है। कांग्रेस की जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक वड्डा बयान दिता है। उसने कहा है कि किसी गैर गांधी नूं हुण कांग्रेस की वागडोर संभालनी चाहिए है। प्रियंका गांधी कहती है कि मैं अपने भरा राहुल गांधी वांग ही सोचती हाँ कि किसी गैर गांधी नूं कांग्रेस का प्रधान नियुक्त किया जाना चाहिए है। एक किताब दे विच छपी इंटरव्यू दे विच प्रियंका गांधी ने यह टिप्पणियां दित्तियां ने। किताब दे विच प्रियंका गांधी के हवाले नाल कहा गया कि साडे विचों किसी नूं भी पार्टी का प्रधान नहीं होना चाहिए ते मैं राहुल की गल नाल सहमत हाँ। मैनूं लगदा है कि पार्टी नूं हुण अपना रस्ता लभना चाहिए, गांधी परिवार का सहारा छड्डना चाहिए। उगे अर्थशास्त्री संगीत गायक पंडित जसराज का कल देहांत हो गया सी। अमरीका दे विच उन्हां ने आखिरी साह लए सी। अमरीका दे विच उन्हां दी अपनी रिहाइश सी। हुण परिवार की जानकारी के मुताबिक उन्हां दी मृतक देह नूं भारत लिआंदा जाएगा अते भारत दे विच ही रीति रिवाजां दे मुताबिक अंतिम संस्कार जिहड़ा कीता जाएगा वर्सोवा दे विच। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले दे विच जांच करन दे लई सीबीआई नूं आदेश दित्ते ने, यानी कि हुण इस पूरे मामले दी जांच है जिहड़ी ओह सीबीआई करेगी। दुनिया भर दी खबरां दे विच सब तो पहला गल करांगे पश्चिमी अफ्रीका दे उस मुल्क दी जिथे बागियां ने राष्ट्रपति तो पुड़पुड़ी दे उत्ते पिस्तौल रख के अस्तीफा लै लिया। पश्चिमी अफ्रीका दे देश माली दे राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता दी पुड़पुड़ी ते पिस्तौल रख के उथों दे बागियां ने अस्तीफा लै लिया। देश विच बागी फौजियां ने मंगलवार नूं राष्ट्रपति निवास दा घेराव कीता, हवा दे विच फायरिंग कीती ते फिर राष्ट्रपति नूं बंदी बना लिया। संयुक्त राष्ट्र दी सुरक्षा परिषद ने माली दी स्थिति बारे विचार वटांदरे नूं लैके मीटिंग सद्दी। अद्धी रात तो थोड़ी देर पहला राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर ने सरकारी टैलीविजन ORTM ते कहा कि उन्हां दा अस्तीफा तुरंत लागू हो जाएगा, यानी कि उन्होंने टीवी के उत्ते अपना अस्तीफा दिता जां कह लीए कि मजबूरी च उन्होंने देना पिया। उन्होंने कहा मैं उम्मीद करदा कि मैनूं सत्ता विच रखण लई कोई खून ना वहाया जाए, मैं अपना अहुदा छड्डण दा फैसला कर लिया। उन्होंने ऐलान किया कि मेरी सरकार अते नैशनल असैंबली भंग हो गई है। सो एक वड्डा जिहड़ा सियासी ड्रामा कह सकते हैं कि बागी फौजियां ने राष्ट्रपति की पुड़पुड़ी के उत्ते पिस्तौल रख के अस्तीफा लै लिया ते राष्ट्रपति ने सरकारी टेलीविजन के उत्ते अस्तीफे का ऐलान किया। अगली खबर मॉरिशस तो है। मॉरिशस ने जापानी मलकीयत वाले जहाज के भारतीय कप्तान नूं गिरफ्तार कर लिया। भारतीय मूल के कप्तान समेत 2 जने गिरफ्तार हुए ने। पुलिस की जानकारी के मुताबिक इस जहाज के मॉरिशस समुद्री कंढे उत्ते 2 टुकड़े हो गए सी, जिहदे कारण हज़ारां टन तेल जिहड़ा लीक होके समुद्र दे विच चला गया ते इसने समुद्र के पानी नूं प्रदूषित कर दिता सी। जांच अधिकारियों के मुताबिक हाले तक इस गल का खुलासा नहीं हो सकिया कि सिंगापुर तो ब्राजील जा रहा है जहाज आखिर मॉरिशस किवें आ गया। समुद्री जहाज विच तकरीबन 4000 टन तेल सी, जिहदे विचों 1000 टन लीक हो गया, जदों कि बाकी 3000 टन जहाज दे विचों बाहर कढ लिया गया सी। जापान ने तेल साफ करने की मुहिम लई अपनी 6 लोगों की टीम नूं मॉरिशस भेजिया है। समुद्री जहाज
ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। WHO ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਵੇਂ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। WHO ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ। ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਤਾਕੇਸ਼ੀ ਕਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੇੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜ, ਫਾਈਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਕਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਖਮ ਕਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਰਿਸਟੇਨਪਾਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿਚਲੀ ਧੂੜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਣਾਂ ਨਾਲ। ਪਰ WHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। WHO ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾੜਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪਾੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ NSW ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 65% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। 39% ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 34% ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 43% ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕ ਮੋਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਦਦ ਦਿੱਤਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ $500 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਧੂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ $500 ਦੇ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ 15.5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2008-9 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਟਾਕਾਨੇਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਸੈਂਟਰ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ 8.5 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। 1999 ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਐਥਲੈਟਿਕ ਟਰੈਕ, ਵਾਲੀਬਾਲ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ
ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫਾਊਚੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀਆਂ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਡਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।